ওয়েলকাম ব্যাক প্রত্যেককে আমার চ্যানেলে। আমি আজকে তোমাদের 2014 সালের WBCS মেন্স ইন্ডিয়ান পলিটি অ্যান্ড ইকোনমিক্সের যে 100 কোয়েশ্চেন পড়েছিল, তো এই কোয়েশ্চেনের সলভ এই ভিডিওতে তোমাদের আমি আলোচনা করব। তো প্রত্যেককে পুরো ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য, এবং দেখে ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওটি বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করে দেবেন, লাইক করবেন এবং অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন পরবর্তী বিভিন্ন এক্সাম রিলেটেড ভিডিও দেখার জন্য। তো আসছি কোয়েশ্চেন 1. Which of the following amendment added the word secular to the preamble of the Indian Constitution? তবে 42nd Amendment Act. Option B is the right answer. Next question number 2 আসছি, the Constitution of India describe India as a federal of state and union territory. Option C is the right answer. Next question 3 আসছি, which of the following chapter provision has been described as the soul of the Constitution? তবে the preamble is the soul of the Constitution. Option C is the right answer. Next question 4, the power to form new state or change the boundaries of the existing states rest with Parliament. সংসদ হাতে রয়েছে। Option B is the এখানে right answer হয়ে যাবে। Next question 5, the State Reorganization Commission set up in 1953 to consider the demand for linguistic test was headed by সৈয়দ ফজল আলী কমিশনের দ্বারা সেট আপ করা হয়েছিল 1953 সালে, কনসিডার করতে ডিমান্ড ফর লিঙ্গুইস্টিক টেস্ট অর্থাৎ ভাষার ভিত্তিতে যে সমস্ত রাজ্যগুলি। তো এখানে অপশান এ হয়ে গেল রাইট অ্যান্সার। নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 6, দ্য স্টেট রিঅর্গানাইজেশন অ্যাক্ট 1956 ডিভাইডেড দ্য এন্টায়ার কান্ট্রি ইন্টু 4 ক্যাটাগরিজ অফ স্টেটস। অপশান ডি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার। পরবর্তী প্রশ্ন নাম্বার 7, দ্য কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া প্রোভাইডস ফর সিঙ্গল সিটিজেনশিপ। অপশান এ। Next question 8, India borrowed the idea of directive principle of state policy অর্থাৎ DPSP from the constitution of Republic of Ireland থেকে নেওয়া হয়েছে। অপশন বি। নেক্সট কোশ্চেন 9, in which part of the constitution does the concept of welfare state find elaboration? তো welfare state is find DPSP অর্থাৎ directive principle of state policy. Option C is the right answer. Next question 10, which one of the following is a directive principle of state policy? তো হবে the state shall endeavor to protect and improve the environment and safeguarding of forest and wildlife. Option D is the right answer. Next 11, right to property is to হবে legal right. Option C হয়ে যাবে right answer. পরবর্তী প্রশ্ন 12, which one of the following is not a fundamental right? নয়, তো হবে equal pay for equal work, but right against exploitation, equality before law, right to freedom of religion এগুলি ফান্ডামেন্টাল রাইটস অর্থাৎ মৌলিক অধিকারের মধ্যে পড়ছে, তো নয় হবে অপশন বি। নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার 30, দ্য ভার্ডিক্ট বাই দ্য সুপ্রিম কোর্ট দ্যাট দ্য অরিজিনাল অর্থাৎ বেসিক স্ট্রাকচার অফ দ্য কনস্টিটিউশন ক্যানট বি অ্যামেন্ডেড ওয়াজ গিভেন ইন হুইচ কেস? তো হবে কেশবানন্দ ভারতী কেসে। অপশন ডি। নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার 40, the vice president of India elected by an electoral college that are consisting of the members of Lok Sabha and Rajya Sabha. Option B. Next question number 50, the president of India can nominate করতে পারে 2 member of the Lok Sabha and 12 member of the Rajya Sabha. Option B is the right answer. Next question 60, who among the following didn't serve as a vice president of India before becoming the president of India? তো ভাইস প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন ডক্টর রাধাকৃষ্ণন, জাকির হোসেন অ্যান্ড শঙ্কর দয়াল শর্মা, বাট এপিজে আব্দুল কালাম যিনি একজন প্রেসিডেন্ট ছিলেন, বাট তার আগে তিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন না, তো এখানে অপশান সি হবে রাইট অ্যান্সার। নেক্সট কোশ্চেন 70, আউট অফ দ্য ফলোইং হু সার্ভ অ্যাজ দ্য ফার্স্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া? তো ফার্স্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া ছিলেন ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন। অপশন বি। নেক্সট কোশ্চেন 80, in which article of the Constitution of India has the joint sitting of the Lok Sabha and Rajya Sabha been provide করা হয়েছে? তবে আর্টিকেল 108 of the Constitution of India has the joint sitting of the Lok Sabha and Rajya Sabha been provide করা হয়েছে। অপশন বি। নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার 90, the first 5-year plan in India was launched in 1951 ইয়ারে। অপশন ই। নেক্সট কোয়েশ্চেন 20, the first election commissioner of India was সুকুমার সেন। অপশন সি। পরবর্তী প্রশ্ন 21,
হুইচ অ্যামং দ্য ফলোইং ইজ দ্য মিডল ইউনিট অফ 3-টায়ার পঞ্চায়েতি রাজ সিস্টেম। তো মিডল হচ্ছে পঞ্চায়েতি সমিতি, প্রথম হচ্ছে গ্রাম পঞ্চায়েত, দেন পঞ্চায়েত সমিতি, দেন হচ্ছে জেলা পরিষদ, অর্থাৎ 3-টায়ার রয়েছে পঞ্চায়েতের। তো এখানে অপশান বি হবে রাইট অ্যান্সার, অর্থাৎ পঞ্চায়েত সমিতি হচ্ছে ইজ দ্য মিডল ইউনিট অফ 3-টায়ার পঞ্চায়েতি রাজ সিস্টেম। অপশান বি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার। নেক্সট কোশ্চেন আসছি 22, সরকারিয়া কমিশন ওয়াজ সেট আপ ইন দ্য ইয়ার। তো হবে 1983 ইয়ার্সে সরকারিয়া কমিশন ওয়াজ সেট আপ। নেক্সট 23, মন্টেগু চেমস্ফোর্ড রিপোর্ট ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ হবে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া 1990, অপশন ডি। নেক্সট 24, আনলাইক দ্যাট অফ দ্য লোকসভা হোয়াট ইজ দ্য পিরিয়ড অফ রাজ্যসভা পিরিয়ড হচ্ছে ইট ইজ আ পার্মানেন্ট হাউস, অপশন সি। নেক্সট 25, দ্য গার্জিয়ান অফ দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন ইজ হবে দ্য সুপ্রিম কোর্ট অফ ইন্ডিয়া ইজ দ্য গার্জিয়ান অফ দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন, অপশন সি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার। নেক্সট 26, দ্য লোকসভা ওয়াজ ফার্স্ট কনস্টিটিউটেড ইন। তো হবে 1952 years the Lok Sabha was first constituted, option B. Next question 27, under which article of the Indian Constitution can the Parliament legislate on any subject in the state listed? তো হবে article number 249 of the Indian Constitution, can the Parliament legislate করতে পারে on any subject in the state listed, option B হয়ে গেল right answer. Next 28, the first finance commission was constituted in। তো হবে 1951 years the first finance commission was constituted, option A is the right answer. Next 29, the anti-defection law was enacted in। তো হবে 1985 years the anti-defection law was enacted, option A. Next 30, the right to constitutional remedy in the Indian Constitution is provided করা হয়েছে for under article। তো 32, option B. Next 31, which one among the following is not stipulated in the Constitution of India? তো হবে দ্য প্ল্যানিং কমিশন, অর্থাৎ কনস্টিটিউশনের মধ্যে ছিল না। তো স্টিপুলেট করা ছিল ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন, ইলেকশন কমিশন অ্যান্ড কাউন্সিল অফ মিনিস্টার। তো এখানে অপশান ডি হয়ে যাবে রাইট অ্যান্সার। নেক্সট কোশ্চেন, নগরপালিকা বিল ওয়াজ ফার্স্ট ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছে ইন দ্য পার্লামেন্টে ডিউরিং দ্য প্রাইম মিনিস্টারশিপ অফ। তো হবে নরসিংহ রাওয়ের সময়, অপশান সি। নেক্সট 33 আসছি, আইডেন্টিফাই দ্য কারেক্ট ক্রোনোলজিক্যাল অর্ডার অফ দ্য ফলোইং ল্যান্ডমার্ক জাজমেন্ট বাই দ্য সুপ্রিম কোর্টের দ্বারা। তো এখানে হবে একে গোপালান কেস, দেন গোলকনাথ কেস, দেন আসছে মিনার্ভা কেস অ্যান্ড লাস্ট 9 শিডিউল অফ দ্য কনস্টিটিউশন কেস, অপশন ডি। নেক্সট কোশ্চেন 34, অ্যান্টি ডিফেকশন ল ওয়াজ প্লেস ইন। তো হবে 10 শিডিউল অফ দ্য কনস্টিটিউশন, অপশন ডি। নেক্সট কোশ্চেন আসছে 35, অ্যাজ দ্য ফলোইং ইন ক্রোনোলজিক্যাল অর্ডার অ্যান্ড ইউজ দ্য কোর্স গিভেন বিলো। তো ফার্স্ট আসছে সজ্জন সিং কেস, দেন আসছে গোলকনাথ কেস, নেক্সট কেশবানন্দ ভারতী কেস অ্যান্ড লাস্ট মিনার্ভা মিল কেস। সেখানে অপশান সি হলো রাইট অ্যান্সার ক্রোনোলজিক্যাল অনুযায়ী, অর্থাৎ 4, 2, 1 and 3 is right. Next question 36, which article of the Constitution provides the Parliament the power to amend the Constitution? তো হবে article number 368 of the Constitution provides the Parliament the power to amend the Constitution, option B is the right answer. Next question 37, the impeachment of the President of India can be initiated in। তো হবে either house of the Parliament, option A is the right answer. Next question 38, who of the following constitutes a finance commission for India? তো হবে the President of India constitutes a finance commission for India, option A is the right answer. Next question 39, which one of the following high courts has the territorial jurisdiction over Andaman Nicobar Island? তো হবে কলকাতা, option B. Next 40, district judges in a state are appointed by the। তো হবে chief justice of high court, option B is the right answer. Next আসছে 41, when a bill is reserved by the governor for the consideration of the president within what time he must return the bill? তো হবে there is no time limit, কোনো সীমাবদ্ধতা নেই, অপশন ডি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার। নেক্সট কোশ্চেন 42, the planning commission was set up। তো হবে
by a cabinet resolution is the option C. Next আসছি 43, which of following is not in the state list under the constitution of India এর মধ্যে পড়ছে না, তবে ইন্স্যুরেন্স অপশন ই, বা স্টেট লিস্টের মধ্যে হচ্ছে ফিশারি, এগ্রিকালচার, গ্যাম্বলিং। নেক্সট, দ্য টার্ম অফ দ্য কন্ট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া অর্থাৎ ক্যাগ ইজ, তো টাইম হচ্ছে 6 years or 65 years of age, whichever is earlier, option C is the right answer. Next question, which one of the following article of the Constitution of India makes a specific mention of the village panchayat, to hobe article 40, option C is the right answer. Next আসছি 46, which one of the following is the exclusive jurisdiction of the state government, exclusive jurisdiction হচ্ছে sales tax, option C is the right answer. Next question আসছি 47, the special status of Jammu Kashmir implies that the state has to have a separate constitution, option B is the right answer. Next আসছি 48, the chairman and member of the UPSC hold office for a term of to হবে 3 years, option B. Next question 49, how many types of emergencies have been envisaged by the constitution রয়েছে, তো 3 টাইপ, অর্থাৎ স্টেট, সেন্ট্রাল অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল, অপশন বি হলো রাইট অ্যান্সার। নেক্সট কোশ্চেন 50, দ্য মেম্বার অফ দ্য কাউন্সিল অফ মিনিস্টার আর কালেকটিভলি রেসপন্সিবল থাকে, তো কার প্রতি হবে, হাউস অফ দ্য পিপলের প্রতি, অপশন বি। নেক্সট আসছি তোমাদের ইকোনমিক্সের পার্টের কোশ্চেন নিয়ে, তো 51, রেপো রেট ইজ দ্য রেট অ্যাট হুইচ, তো হবে আরবিআই লেন্ডস টু কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক, অর্থাৎ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে যে পরিহারে টাকা ধার দিয়ে থাকে আরবিআই, অপশন বি। নেক্সট 52, দ্য স্পেসিফিক পারপাস অফ ফিনান্স কমিশন টু মেক রেকমেন্ডেশনস ইন রেসপেক্ট অফ, তো হবে দ্য ডিভিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন অফ ট্যাক্সেস বিটুইন দ্য ইউনিয়ন অফ দ্য স্টেটস, অপশন সি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার। পরবর্তী প্রশ্ন 53, ফিসক্যাল ডেফিসিট ইজ, তো হবে অল অফ দি অ্যাবভ, অর্থাৎ রেভিনিউ রিসিভ প্লাস ক্যাপিটাল রিসিভ, অর্থাৎ অনলি রিকভারিজ অফ লোন অ্যান্ড আদার রিসিভ, টোটাল এক্সপেন্ডিচার। নেক্সট অপশন বিতে ছিল বাজেট ডেফিসিট, গভর্নমেন্টস মার্কেট বরোয়িং অ্যান্ড লিয়াবিলিটিস, অ্যান্ড প্রাইমারি ডেফিসিট অ্যান্ড ইন্টারেস্ট পেমেন্ট, তো এখানে অপশন ডি হবে রাইট অ্যান্সার, অল অফ দি অ্যাবভ। সো কোয়েশ্চেনে যখন থাকবে ফিসক্যাল ডেফিসিট, তো অপশন হবে অল অফ দি অ্যাবভ। নেক্সট কোশ্চেন আসছি M3 মানি ইজ, তো হবে M1 প্লাস সেভিং ডিপোজিট উইথ পোস্ট অফিসের সাথে, অপশান ডি। পরবর্তী প্রশ্ন আসছে 55, মেরিট গুডস আর দোজ গুডস ইন হুইচ, তো হবে দ্য বেনিফিশিয়ারিস আর ইকুয়াল, অপশান সি। নেক্সট আসছে 56, ফাংশনস অফ মানি, তো এখানে হবে মানি অ্যাজ আ মিডিয়াম অফ এক্সচেঞ্জ, মানি অ্যাজ আ ইউনিট অফ অ্যাকাউন্ট, মানি অ্যাজ আ স্ট্যান্ডার্ড অফ ডিফার পেমেন্ট, তো এখানে অপশান ডি, অল অফ দি অ্যাবভ ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার। নেক্সট কোশ্চেন, ক্যাশ রিজার্ভ রেশিও ইজ, তো হবে দ্য শেয়ার অফ ডিপোজিট কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কস মাস্ট কিপ উইথ আরবিআই সহিত, অপশন এ। নেক্সট 58, হু ওয়াজ দ্য চেয়ারম্যান অফ দ্য 13 ফিনান্স কমিশন অফ ইন্ডিয়া, তো ছিলেন হচ্ছে বিজয় কেলকার, অপশন সি। পরবর্তী প্রশ্ন 59, প্রাইমারি ডেফিসিট ইজ ইকুয়াল টু হবে ফিসকাল ডেফিসিট মাইনাস ইন্টারেস্ট পেমেন্ট, অপশন বি। নেক্সট, মোড ভ্যাট অর্থাৎ মডিফাইড ভ্যালু অ্যাডেড ট্যাক্স ওয়াজ ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছিল ইন ইন্ডিয়াতে ইন, তো হবে 2009 ইয়ার্স, অপশন সি। নেক্সট কোশ্চেন 61, ফ্রম নন পারফর্মিং অ্যাসেট ব্যাঙ্ক, তো হবে ক্যানট আর্ন অ্যানি ইন্টারেস্ট, অপশন এ। নেক্সট কোশ্চেন 62, চাইল্ড লেবার এরাডিকশন স্কিম ওয়াজ ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছিল ইন, তো হবে 15 অগস্ট 1994 ইয়ার্স, অপশন বি। নেক্সট, আরবিআই ওয়াজ ন্যাশনালাইজ করা হয়েছিল অন, তো হবে 1 জানুয়ারি 1949 ইয়ার্স, অপশন বি। নেক্সট কোশ্চেন আসছি 64, হেডকোয়ার্টার অফ SIDBI অর্থাৎ স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক ইজ লোকেটেড ইন, তো হবে লখনৌতে, অপশন সি। পরবর্তী প্রশ্ন, এক্সাইজ ডিউটি স্ট্যাম্পস অফ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট আর প্রিন্টেড ইন দ্য, তো হবে সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস অর্থাৎ হায়দ্রাবাদে সিচুয়েটেড, অপশন এ। নেক্সট 66, SBI অর্থাৎ স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ, তো হবে SBI অ্যান্ড ব্যাঙ্ক অফ বাংলাদেশের সাথে, অপশন বি। নেক্সট আসছি 67, এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া অর্থাৎ এক্সিম ব্যাঙ্ক ওয়াজ এস্টাবলিশ করা হয়েছিল ইন, তো 1982 ইয়ার্স, অপশন সি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার হয়ে যাবে। নেক্সট আসছি কোয়েশ্চেন 68, নোট অফ
1000 was introduced করা হয়েছিল বাই আরবিআই দ্বারা ইন এ ইয়ার তো হবে 1999 ডিসেম্বর 1999 সালের ডিসেম্বর মাসে। পরবর্তী প্রশ্ন আছে 69 ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট ফিন্যান্স কোম্পানি অর্থাৎ আইডিএফসি ওয়াজ এস্টাবলিশ করা হয়েছিল ইন ইন্ডিয়াতে ইন দ্য ইয়ার তো হবে মানে অপশান এ হয়ে যাবে রাইট অ্যান্সার অর্থাৎ 1997 সালে আইডিএফসি অর্থাৎ ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট ফিন্যান্স কোম্পানি এস্টাবলিশ হয়েছিল। নেক্সট কোশ্চেন আসছে 70 নরসিংহম কমিটি সেকেন্ড ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ তো হবে ব্যাঙ্কিং সেক্টর রিফর্মের সাথে রিলেটেড অপশান সি। পরবর্তী প্রশ্ন 71 ফিসক্যাল ড্র্যাগ ইমপ্লাইজ করছে তো হবে আ সিচুয়েশন হোয়ার ইনফ্লেশন পুশেস ইনকাম ইনটু হায়ার ট্যাক্স ব্র্যাকেট ক্রিপ অপশন ই। নেক্সট 72 এক্সপেন্ডিচার ফর পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইজ আন্ডার তো পড়ছে নন প্ল্যান এক্সপেন্ডিচারের মধ্যে অপশন বি। নেক্সট কোশ্চেন 73 আসছি ফ্রিঞ্জ বেনিফিট ট্যাক্স ইজ লেভিড করা হয়ে থাকে অন দ্য এমপ্লয়মেন্ট ফর তো হবে দ্য বেনিফিটস দ্যাট are usually enjoyed collectively by the employees দ্বারা and cannot be attributed to individual employments options A. Next question 74 fiscal policy is that part of government policy which is to have concerned with raising revenue taxation and government spending in regard to taxation and spending program government spending policies that influences macroeconomic condition for dealing with the budget especially with taxation and borrowing তো এখানে all of the above is the right answer option C হবে right answer. Next আসছে 75 credit card is an example of তো হবে operation research activities related option C. Next question 76 the first development financial institution in India তো হবে ICICI option A sorry option D. Next আসছে question in LERMS অর্থাৎ লিবারাইজেশন এক্সচেঞ্জ রেট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম তবে 40% অন মার্কেট রেট 60% অন অফিসিয়াল রেট অপশন সি। নেক্সট কোশ্চেন 78 দ্য টাইম পিরিয়ড ফর দ্য 7-5 ইয়ার প্ল্যান তো হবে 1985 থেকে 1990 অপশন বি। পরবর্তী প্রশ্ন 79 দ্য শেয়ার অফ এগ্রিকালচার অ্যান্ড অ্যালাইড সেক্টর ইন ইন্ডিয়াস জিডিপি ইন 2030-40 তো হবে 30.70% অর্থাৎ 13.7% অপশন সি এখানে হবে রাইট অ্যান্সার। নেক্সট আসছি কোশ্চেন 80 নাবার্ড ওয়াজ এস্টাবলিশ করা ছিল ইন তো হবে 6-5 ইয়ার প্ল্যানে অপশন সি। নেক্সট আসছি কোশ্চেন 81 ন্যাশনাল ইনকাম অফ ইন্ডিয়া ইজ মেজার করা থাকে বাই সিএস অর্থাৎ সেন্ট্রাল স্ট্যাটিস্টিক্যাল অর্গানাইজেশনের দ্বারা প্রথম ভেবেছিলেন দাদাভাই নৌরজি অপশন এখানে ইয়ে হলো রাইট অ্যান্সার অর্থাৎ সিএসও। নেক্সট কোশ্চেন 82 দ্য আউটলাইন অফ সেকেন্ড 5 ইয়ার প্ল্যান ওয়াজ মেড বাই তো হবে পিসি মহলানবিসের দ্বারা অর্থাৎ প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবিস যিনি দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রূপান্তর করেছিলেন অপশান এখানে সি হলো রাইট অ্যান্সার। নেক্সট কোশ্চেন আসছি 83 ডিএ অর্থাৎ ডিয়ারনেস অ্যালাউয়েন্স ইজ পেড অন দ্য বেসিস অফ তো হবে কনজিউমার প্রাইস ইন্ডেক্সের ওপর অর্থাৎ সিপিআইয়ের ওপর অপশান সি। Next question 84 growth with equality and distributive justice was the main objective in to হবে 11-5 year plan option D এখানে হবে right answer. Next question আসছে 85 পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক was nationalized করা ছিল in তো হবে 1969 years option A. Next question 86 which of the following is not a financial regulator তো financial regulator পড়ছে IRDA PERDA SCBI SEBI তো পড়ছে না AMFI option B. Next আসছে 87 which of the following plan is meant for constructing house for rural people এর জন্য তো হবে ইন্দিরা আবাস যোজনা অপশন A. Next question 88 as per 13 Finance Commission recommendation during 2010-50 transfer to the state from the central tax pool are expected to be তো হবে 5,04,309 crore অপশন ডি হবে এখানে রাইট অ্যান্সার। নেক্সট আসছে কোশ্চেন 89 CES অর্থাৎ সেন্ট্রাল স্ট্যাটিস্টিক্যাল অর্গানাইজেশন হ্যাজ প্রেডিক্টেড দ্য জিডিপি গ্রোথ অফ ইন্ডিয়ান ইকোনমি ইন 2014-50 ফিসক্যাল ইয়ার উইল বি হবে 5.5% অর্থাৎ 5.5% অপশন বি এখানে হবে রাইট অ্যান্সার।
নেক্সট আসছি কোশ্চেন 90, সেন ভ্যাট ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ হবে ইনডিরেক্ট ট্যাক্সেস রিলেটেড, অপশান সি হবে এখানে রাইট অ্যান্সার। নেক্সট 91, নির্মল ভারতীয় অভিযান যোজনা ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ হবে কমিউনিটি টয়লেট ইন স্লামস এরিয়াস, অপশান বি হবে রাইট অ্যান্সার। নেক্সট কোশ্চেন, দালাল স্ট্রিট ইজ সিচুয়েটেড অ্যাট হবে মুম্বাইতে সিচুয়েটেড, অপশান সি। পরবর্তী প্রশ্ন 93, দ্য নাম্বার অফ অ্যাপ্রুভ শেয়ার মার্কেট ইন ইন্ডিয়াতে হবে 23, অপশান সি। নেক্সট কোশ্চেন 94, ইন্ডেক্স রিসাইডেক্স ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ হবে ল্যান্ড প্রাইসেস রিলেটেড এগুলি, অপশান ডি হলো এখানে রাইট অ্যান্সার। নেক্সট আসছে কোশ্চেন 95, ডিভ্যালুয়েশন অফ কারেন্সি বাই আ কান্ট্রি ইজ মিন টু লেটস টু হবে প্রমোশন অফ ইম্পোর্ট সাবস্টিটিউশন এক্সপেনশন অফ অল ট্রেড, অপশান বি হল রাইট অ্যান্সার, অর্থাৎ 2 এবং 3। নেক্সট আসছে কোশ্চেন 96, পভার্টি ইজ লেস ডেভেলপড কান্ট্রিজ লার্জলি ডিউ টু তো হবে ইনকাম ইনইকুয়ালিটির জন্য, অপশান এখানে বি হল রাইট অ্যান্সার। নেক্সট কোশ্চেন 97, দ্য ইন্ডিয়ান রুপি ইজ ফুলি কনভার্টিবল ইন রেসপেক্ট অফ তো হবে কারেন্ট অ্যাকাউন্ট অফ ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট, অপশান এখানে এ হবে রাইট অ্যান্সার। পরবর্তী প্রশ্ন 98, দ্য স্টেটস ডেট ডাজন্ট ইনক্লুড হবে প্রভিডেন্ট ফান্ড, অপশান সি হবে এখানে রাইট অ্যান্সার। নেক্সট অ্যান্ড লাস্ট কোশ্চেন নাম্বার 100, দ্য পার্সেন্টেজ শেয়ার অফ সার্ভিসেস ইন জিডিপি অর্থাৎ গ্রস ন্যাশনাল প্রোডাক্ট অ্যাট ফ্যাক্টর কস্ট অর্থাৎ কারেন্ট প্রাইসেস ইন 2013-14 ইন ইন্ডিয়ান ইকোনমিক তো হবে 57%, অপশান এখানে সি হলো রাইট অ্যান্সার। সো গাইস, এই ছিল তোমাদের WBCS মেন্স 2014 সালের ইন্ডিয়ান পলিটি অ্যান্ড ইকোনমিক্সের কোয়েশ্চেন সলভ। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করবেন, লাইক করবেন এবং অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন পরবর্তী বিভিন্ন এক্সামের ভিডিও বা পোস্ট দেখার জন্য। প্রত্যেককে অসংখ্য ধন্যবাদ ও নমস্কার।